بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدئ الجلسة الرابعة بعنوان العوامل المؤثرة على منظومة التعلم الإلكتروني. وحقيقة أنا أردت من هذا الموقع أن نتقدم بالشكر الجزيل للإخوان الأفاضل في المؤتمر الإقليمي الثاني للتعليم الإلكتروني. وحقيقة نحن في هذا العصر وفي هذا الوقت بالذات بالفعل نحتاج أن نتماشى مع تكنولوجيا المعلومات التي قد يساء استخدامها إن لم تستخدم بالطريقة الأمثل. عندما نتكلم عن التعليم نتكلم عن حالة إنسانية تحتاج بالفعل أن تطور إلى أبعد الحدود، وخصوصا عندما نتكلم عن وطننا العربي. أعتقد جازم بأن ما ذهب إليه صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه عندما كان يكرر على أن الشيء الأهم بالنسبة للكويت، وبلا شك الكويت هي يعني جزء من المنظومة الخليجية الرائعة والرائدة والتي يجب أن تعمل يعني مع بعض حتى بالفعل نستطيع أن نصل إلى المستوى الأعلى والأرقى في قضية التعليم. صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه عندما كان يؤكد في جميع المواقع، وخصوصا عندما كانت افتتاحات مجالس الأمة المتكررة، كان يؤكد على أن التعليم يجب أن يستثمر فيه بكل ما نمتلك من قوة ومن طاقة وحتى من مال. أنا أعتقد جازم بأن مؤتمركم هذا إن شاء الله سيكون من المؤتمرات الناجحة إذا أضفنا بالفعل شيء إضافي لما ينبغي أن يضاف، خصوصا نحن نتكلم عن تكنولوجيا ونتكلم عن تعليم إلكتروني. طبعا سيكون محدثنا الأول إن شاء الله اليوم الدكتور ألبرت نوس، وهو من جامعة بيتسبرغ. على فكرة كنت أقول له أنا I got my master degree from University of Pittsburgh. That was in 1984 and he got happy from that. طبعا هو من جامعة بيتسبرغ من الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد بأن السي في أمامكم بالإمكان الاطلاع عليه حتى لا نأخذ من الوقت ونسمح لأن نسمع لأنفسنا شيء راقي وجميل من الدكتور ألبرت نوس. I'm sure that we're going to hear a very nice and good things from you, because I think the experience that you have is something that we are looking for hearing from it. Thank you very much, and you have the stand. Thank you. Assalamu alaikum. My role here today is to behave more like a senior advisor, not senior in the sense of the big boss, but a senior who's seen a lot of time pass by in terms of technology use in science education. And when thinking about the conference here today, I thought it was important, and since I was here before in 2008, at the first ERC conference, I thought it would be important to look at how you've done from the 2008 period to the 2013 period. My idea was to see if we could take those experiences we've had over the years and use them as threads to weave a fabric for a good foundation for e-learning in Kuwait. So my objective is to really deal with three issues. To share with you some e-learning experiences, and to think about how I would develop integrated e-environments now. And then the last thing would be to extrapolate to the future. So essentially what I'd like to do is to say, here's someone who did 5 things with projects at the University of Pittsburgh, and I come before you not so much as an expert, but someone who's had experiences. Now, I have to tell you that, as I've told others, my grandfather was he's Syrian. He came over to the United States in
1895, but I can remember spending time with him as a young child, and he taught me how to laugh, how to be a person who would enjoy life, so to speak. And he always told me tales, stories. And so in essence, I said I could either lecture, and that would be rather boring, wouldn't it? It'd be boring. You'd probably fall asleep. But if I told stories and put them in settings and tried to generalize what we learned from those experiences, that's the story we would tell. And these stories, which you, I'm sure, could also tell. And if you take all these stories and put them together, they form a fabric. And that fabric would be like a blanket that covers Kuwait. And if you put them all together, you could begin to say, this is where we are going with electronic learning. So let me tell you my stories. And there will be plenty of opportunities, I think, for you to tell your stories. My stories begin with the research. When I first entered Pitt, I worked for the Learning Research and Development Center. And our job was to develop science materials that were placed in boxes, and the boxes were selected by students, and inside we had the newest technology. Audio tape. Audio tape is so old now. But we would have the audio tapes in there. The students would take the materials out and they would work with them. We started at first grade, went up through third grade. The program that we were developing had its roots in the IPI program, the Individually Prescribed Instruction Program, and they operated in terms of the model out of rote learning. Bob Glazer was there, Dr. Glazer, and he was responsible for dealing with programmed instruction. So they dealt with developing programmed instruction. Programmed instruction was basically stimulus response. If you provide the right stimulus, you'll get the student to respond in the right way. So then they decided to go one step further. They wanted to take it and make a prescribed program, which was that's why I have the symbol for prescription. They wanted to be able to say to a student, you lack skills in mixing solutions. You lack skills in using metric measurement. And so what we're going to do is to prescribe for you. Now, when do you use your prescription? When do you use prescriptions? When you're sick. Okay, so think of it. If we begin to look at students now as having sick minds, that is, they don't have the right thinking patterns. The old model of teaching would say, I, as the teacher, am going to come in and teach you the right way of thinking. So the student could really stand back, do nothing, and then be fed by the instructor as to what is the right way to think about using metric measurement. All right? Now, if you try and use that model, one of the things we learned, and it created a division in our group. If you try and use that model for e-learning or using the computers, you're going to have a difficult time. Because first of all, you may not have the materials or the programs or the right software. That model creates so many limitations. And you'll hear speakers say, it's not basically
You're not trying to, as one would say, you're not trying to organize everything. You want the student to become self-directed. I think you've seen some of the slides that say e-learning should be self-directed. Well, self-learning is a concept which has to develop in children. It has to develop. How many students have you dealt with? And you say to them, we want you to use the computer. We want you to use it. And now we begin to see the student as one entity, one being. But what we want students to do is to basically say, I want to select these activities and use them as part of my instructional program. And then your job as teacher is to talk with me about those things. So we have to have a guidance and selection system available. And that was basically where we began to split. They felt that if you provided the right stimulus, the students would learn. And some of us were saying, what a student learns will come from their interest, their activity, and so we want them to freely select resources. And if sometimes things work, if sometimes things don't work, in either case, you still talk to the teacher and you say, why did it? Why did it work? Why didn't it work? So that was the IPI model. Then, of course, later on, they tried to sell, package the product, but commercially, it didn't take off. It was nice to have science materials. We had science adapted for the visually impaired. We had all of the AAAS science programs. And you notice that they have gone by the way. The computer has changed all that. It's changed it drastically. And so what we began to explore was, how do we find something different? If you've ever read a book, I think you should, it's an old book, 1958. It was one of the seminal books that we used. It was The Growth of Logical Thinking by Jean Piaget. In it, he was responsible for bringing up the notion that there's a period of development, and that it goes from to the sensory motor period, to use his terminology, from sensory motor to concrete operations to formal operations, okay? And you just accepted that there's going to be a progression as an individual went along, okay? What came about from that was the construction of rubrics. There was a question answered today: how do you handle evaluation in e-learning? I think the answer comes from when you look at the tasks that children have to perform, or adults, or e-learners, or adult learning, military training, business training. People go through a progression. They go through a progression. And what we want is to basically recognize that people are going to go through a progression in terms of their development. And then you can begin to think of the outcomes, student outcomes, as a progression. And if a student, or an adult even, is thinking about a task, and the task might be described as concrete operational, or very low-level understanding of science, or it might be very formal, is in formal operational thinking, then you could have some difficulty. An example might be when I teach, I teach the biology, when I talked about monohybrid crosses, genetics, monohybrid, trihybrid, what have you. There's a progression that goes from simple seriation up to multiplicative classification.
So if you have a monohybrid cross, you come out with a very simple 4x4 matrix. Or you might be doing correlational thinking. Is there a relationship between smoking and cancer? Well, you come up with 4 cells. You can smoke or no smoke, and you can get cancer and no cancer. So I might have smoking and cancer. I might have no smoking with no cancer. They set up 2 numbers. And if you take the other 2 numbers that are generated, if those numbers are somewhat close, you'll wind up statistically saying there's no correlation. No correlation whatsoever. But understanding that means the students have to really progress through serial ordering, which begins as early as 2 years. That's why when you play with your grandchildren, you can give them the donut with the different colored donuts on it, and they're usually red, orange, yellow, green, blue, and they fit together to make a nice little cone or something like that. So you're taking advantage of that. There's research being done now at the University of Pittsburgh that says we have to use the same thinking for the development of apps. So when you take your phone and you open it up and you put the apps, or you show the apps in your phone, essentially what you're using is a small set of logical operations that are solved by those apps. So that using electronic learning, or using it to its full capability, means what we do is we now have to learn how to use those apps to influence what the students learn. But putting those apps together and in sequence to help the students solve a problem. It may be problems associated with the weather. It may be problems associated with astronomy. It may be associated with mathematics. In any event, they're going to take these logical operations and start transforming them into apps. So the value-added component to e-learning is going to be using the apps in the classroom. And as you've heard your speakers say, I think one mentioned BYOD, bring your own device. Mars said that. Bring your own device. And so I can see the students coming to the classrooms with smartphones. I can see them coming with tablets and using them. But now, how do they use them? To a certain extent, the teacher is going to have to change his or her role. Okay? Let me go to the... Now, how do the roles differ? One is at the University of Pittsburgh, we use the course info or Blackboard for our electronic learning. NASA, who provides content-free, royalty-free material, public material that you can bring into your classroom. The center that I direct is up there. It's called the NASA Pittsburgh ERC, Education Resource Center, and we're concerned about disseminating information. So we have programs where we use NASA materials, but we bring in the moon rocks. And what we do is we have activities to use the moon rocks in the classroom. We study things such as craters, crater depth, and what have you. And these are set for certain grade levels, and within the grade levels, we use rubrics to identify what the progression is in terms of understanding the content from the beginning levels to advanced levels. Then, by the same token, I'll show you what the Blackboard looks like. And then one of the units in the school that has really picked up on electronic learning is the University of Pittsburgh Medical Center.
When I work with the faculty over there, or if I sit in on open heart surgery, or if I work with the nurses that are working with the transfer of oxygen over a membrane filter to identify the procedures that they use in surgery, you know, we have the video cameras rolling and what have you. We can have some very good electronic learning content for these people. So let's look at some of them. And I hope I do this right. Michael, oh, okay, let me do this. Is there a mouse somewhere? Oh, okay. Okay, yeah. Here we have what we call the Regional Computer Resource Center. One of our first experiences was to meet with the governor, to talk with legislators, to see if they would fund teacher training in the use of technology. This was 1984. In that program, which was, we opened up 14 regional centers across the state of Pennsylvania, which is about 3 times larger than Kuwait. So it's a manageable operation that could be transformed here. But what we had are software resources, computer resources. We had the best of the technology there at the time. We did laboratory interfacing, and we had students developing these instructional materials for the classroom. Now, as I suggested to someone, I think it was, he was from Kuwait University, as a way to go, these were all paper resources. So if I were working with science teachers in a methods course, I would be strongly tempted to say, develop a regular lesson. Now, I realize one of your speakers said, e-learning is not imitation. Did I get that right? Okay. E-learning is not imitation. It's basically taking it to the next level. So if you could take that regular lesson that's taught up here or up here where there are paper materials, then you could think about saying to the student, now develop electronic learning component for it. You could use an iPad, you can, you know, whatever. Now this is where one of the problems comes in. If you look at e-learning as a top-down experience, in other words, you have to get approval from upper levels, you have to get equipment through a process whereby it comes from the top down. All the major decisions are made at the top down. By the time it gets to you, it's been filtered and what have you, and it's not widely disseminated or accepted. My feeling would be the other way around. I think we need a conference for teachers in Kuwait that would be separate from some of the administrative issues, although they might be part of one seminar, and we would ask the teachers to bring in their best proof of concept for e-learning with the activities. And so you could have teachers coming in showcasing what would be the best technologies. And that's what we try to do in these methods courses. After a while, we lost the regional computer resource centers. They were set up by the legislators, and unfortunately, we had a situation where one of the upper echelon individuals who was
coordinating the money and so on and so forth for the regional centers, we found out that he was basically getting 2 salaries. Now think of it if you're working with your boss and you say, pay me, I did my job, and you take that money, and then you go to someone else and you say, pay me, I did my job, and you put that other pile of money behind your back. It's what we call double dipping. Okay, and then what you do is you take some of that money and then you use it for the political advancement for some of the senators if they begin to vote extra money and what have you. Well, that's when it all broke apart. We found out that one of the academics was double dipping and that the money was being used for election purposes. And so, in essence, that's when all the legislators stepped away. They said, we don't want any of this. That's unethical. And so we saw the money fade away. Then what we did was, well, since the money's gone, let's now try and deal with some of the computers in the classrooms. So we went into the classrooms, and this is one system here. It was written up in this journal, and as you can see, it was a business course delivered entirely by a book, which they filled in with pencil and paper. So what we did is we went to Apple and we said, we will take that book and we will convert every activity using Microsoft Office. And we're not going to have a teacher, okay, in front of the group. We're going to have a manager that comes from the students. So we had students interviewing for a manager's position, students interviewing for secretary positions, interviewing for bookkeepers, and what have you. And what happened was then Prince Charles came over, and that's when we got the good press. Now, good press is always important, especially with these advancements. So I think one of the lessons I learned was if we were going to develop e-learning, we ought to have some good press somewhere showing the results, the positive use of e-learning in these particular environments. It was very successful. We got some good work. The students enjoyed it immensely. They loved it because they, in essence, were in control of the exercise, and what they had to do was deal with the production in the classroom. Now, Mohammed, is the glass my note to hurry it up? Yeah, see, he's saying, my boss is saying, hurry it up a bit. Okay. That was the Office of the Future. At UPMC, we have these particular, we have a Technology Development Center. Let's hope it works. If not, we'll let that go. Doctor knows 5 No, minutes. it's running too slow. But we have a Technology Development Center. We have an Internet Center, and they're in the process of developing medical apps. And what we're learning from that is if we're using, this is a medical app which is used for emergency response technicians. If they're going to, it's how they respond to emergency situations when an individual is having a heart attack or what have you. But you can use the same principles and perhaps the same programming to have a school app which is directed toward counseling in the school environment. Students have to work with standards. The big thing in the United States now is to say, let's have our students work with standards-based instruction. And we'll say to them, that's fine. How do we do that?
I said, let's begin by telling them what the standards are. And then they'll go, no, we don't want to go that far. And I say, you mean you want me to do a job and then not tell me what I have to do? So I have to discover what these things are. So we want students, many people then mistakenly say, we want students to understand what the standards are and what they have to accomplish, but we're not going to tell them what the standards are. That's foolish. That's foolish. What we want are students who know where they're going, how they're going to get there, what resources are available, and essentially move toward that as a goal. And that's where the app notion comes into play. We could have a counselor app for the students to carry on a discussion with a counselor in the school. It can be done asynchronously or synchronously, whichever one you want. The other thing would be the NASA Center. Let me show you the connection with NASA. Let's see if this works fast. I don't think it's, okay. Okay. For e-learning, if I, as a teacher, have to do two jobs, one, deal with the pedagogy, deal with the content, I will always opt for getting good content somewhere online. And I use the NASA materials, which are now available, and you can then access them. There's many, many resources that you can have in that area. There are thoughts about e-education, and you can see them listed here. Now, are they going to have the papers? We sent the papers in, but are the papers going to be published or put in? Let's do it this way. These are the roles eventually we want teachers to play. But there's much, much more to come, and I couldn't do it justice just trying to rush to get through. Let me suggest this. They're in the paper. If you want them, just send me email. Okay? And then I'll make sure that you get the papers. But try and think of e-learning as an excitement adjunct to what was traditional education. Let's begin to think of how people learn and use their cognition to deal with this complicated technology world. When my wife uses the computer, if she can't get it to work, she'll cry and get angry. And she'll come up and say, you fix this, you did it, you fix it, so I'm her technical support. We don't want people to break down and cry because it's so complicated. We want it to be simple, the transition to be simple and easy. And I think we can do it if we take all of the factors and begin to see how we can weave them as a fabric for what might become the Kuwait e-learning plan for the future. Thank you for your patience. I hope I didn't put you to sleep. Thank you, Dr. Arbit. You forgot to say shukran because that was written yes, there. It says, yeah. yeah, shukran. Thank you very much. الآن مع طبعا بشكل ما قالوا لي الإخوان إن فترة الأسئلة والأجوبة راح تكون في آخر الوقت بعد ما نسمع إلى الأخت ماجدة عبيد راح تتكلم عن أثر استخدام أنشطة التعلم الإلكتروني في تدريس الطلاب ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر مدرسينهم. والأخت ماجدة عبيد من جامعة إربد الأهلية من المملكة الأردنية الهاشمية. حياك الله يا أخت ماجدة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. بحثي بعنوان أثر استخدام أنشطة التعلم الإلكتروني في تدريس الطلاب ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر مدرسيهم.
مو مفروض. أوكي. يتمتع التعليم الإلكتروني بمرونة، طبعا في المقدمة راح أتركها مشان ما يروح الوقت. يتمتع التعليم الإلكتروني بمرونة تجعله قادر على الإبقاء طبعا باحتياجات ورغبات المعلمين بالطريقة التي تناسبهم دون التقيد بالمكان والزمان، ويجب وضع خطة واضحة ومفهوم استراتيجيات معينة للتعليم الإلكتروني حسب مستويات كل طالب. ويتمثل التعليم الإلكتروني وتمثل بيئة التعليم الإلكتروني في مجتمع ديناميكي يشتمل على المتعلم والمعلم ومركز الإرشاد والمكتبة. أيضاً يوفر التعليم الإلكتروني فرصة متنوعة للتواصل والتحاور بين جميع أطراف التعليم، وذلك باستخدام إمكانيات الشبكة الإلكترونية. ويتضمن التعليم الإلكتروني مجموعة استخدامات لتسهيل العملية التعليمية التعلمية، وتتنوع بين السهل منها مثل الوسائل التكنولوجية البسيطة إلى وسائل أخرى. راح أختصر طبعاً مشان ما تقلوا لي على الوقت. من هنا أصبح من المهم جداً التركيز على الطلبة ذوي صعوبات التعلم وإمكانيات تدريسهم باستخدام التعليم الإلكتروني لما لأثر هذا النوع من التعليم في تطوير العملية التعليمية وتنمية المهارات التعليمية المختلفة للطالب. وهناك اهتمام كبير بالأردن بالطلبة ذوي صعوبات التعلم، واستخدام التعليم الإلكتروني يساعد هذه الشريحة بالتغلب على الصعوبات التعليمية التي يواجهوها. مشكلة الدراسة. من خلال اطلاع الباحث على العديد من الدراسات السابقة بأنشطة التعليم الإلكتروني، وجدت أن معظم هذه الدراسات اهتمت بدراسة أثر استخدام التعلم الإلكتروني في تدريس الطلبة الأسوياء، ولم تتطرق أي دراسة في الأردن في حدود علم الباحث لدراسة استخدام أنشطة التعليم الإلكتروني على أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر مدرسيهم. لذلك تحاول الباحثة في الدراسة الكشف عن مدى استجابة الطلبة ذوي صعوبات التعلم لهذا النوع من الأنشطة، وأيضاً دراسة أثر بعض المتغيرات مثل الفئة العمرية للطلبة والجنس والمستوى المعيشي للطلبة ذوي صعوبات التعلم على تحصيلهم. هدف الدراسة: معرفة أثر استخدام أنشطة التعليم الإلكتروني في تدريس الطلاب ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر مدرسيهم، وأيضاً إلى دراسة أثر الفئة العمرية والجنس والمستوى المعيشي للطلبة ذوي صعوبات التعلم على تحصيلهم. أسئلة الدراسة: ما هي اتجاهات المدرسين في المدارس الحكومية الأردنية نحو استخدام أنشطة التعلم الإلكتروني في تدريس الطلاب ذوي صعوبات التعلم؟ هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في أثر استخدام أنشطة التعلم الإلكتروني في تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر المدرسين يعزى للفئة العمرية أقل من 5 سنوات فأكثر؟ هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في أثر استخدام أنشطة التعلم الإلكتروني في تدريس الطلاب ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر المدرسين يعزى للجنس ذكر أو أنثى؟ هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في أثر استخدام أنشطة التعليم الإلكتروني في تدريس الطلاب ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر المدرسين يعزى للمستوى المعيشي للطلبة مرتفع أو متوسط؟ تعريفات الإجرائية. التعريفات الإجرائية أن صعوبات التعلم تكون في عدد من المجالات: قراءة، كتابة، حساب، هجاء. بس بدي أوضح هون أنه في البعض ممكن يخلط بين صعوبات التعلم وبطء التعلم. بطء التعلم اللي هن عندهم مشكلة في نسبة الذكاء، وممكن أنه يكونوا من ضمن طبعا الإعاقة العقلية. صعوبات التعلم نسبة ذكائهم طبيعية، وممكن يكونوا موهوبين بس بيكون في عندهم مشكلة في إدراك الاتجاهات. ممكن يكون عندهم المشكلة بالقراءة والكتابة والحساب، يعني ممكن يكتبوا 2 6 6 2 7 8، وبالإضافة إلى الجمع. كمان بالنسبة لمشكلة صعوبات التعلم اللي عندهم مشكلة باللغة المنطوقة والتنشئة الاجتماعية وكل مناحي الحياة بما فيها التوافق الاجتماعي. نتيجة الصعوبات الموجودة عندهم كمان ممكن يكون عندهم مشكلة بالتنشئة الاجتماعية، وعندهم مشكلة في أنه يتكيفوا بالمجتمع اللي هن فيه. إضافة إلى أنه صعوبات التعلم يمكن استدل عليها في مرحلة الطفولة المبكرة. من هيك أنه أخذت أنا دراسة على أساس أنها تكون في مرحلة الطفولة، لأنه أغلب الدراسات كانت لمراحل الابتدائي والإعدادي، ما كان في دراسة على مرحلة الروضة. التعليم الإلكتروني. يعرف التعليم الإلكتروني بأنه طريقة للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة وشبكاته ووسائله المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية، كذلك بوابات الإنترنت سواء كان عن بعد أو في القاعة الدراسية.
أيضاً هو ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط التكنولوجية في تحقيق الأهداف التعليمية وتوصيل المحتوى التعليمي إلى المتعلمين دون اعتبار الحواجز الزمانية والمكانية. وهي الوسائط ممكن أنها تكون الكمبيوتر، أجهزة الاستقبال من خلال الأقمار الصناعية، أو شبكات الحاسب الآلي من خلال الإنترنت، والوسائط الأخرى. محددات الدراسة. طبقت الدراسة طبعاً في محافظة إربد وعلى الفئة العمرية اللي هي الروضة والأقل من 5 سنوات وبعد، على المعلمين في إربد محافظة إربد. الدراسات السابقة طبعاً طلعت على دراسات سابقة كتير، بس إنه ما في داعي هلا أحكي. مجتمع الدراسة، جميع المدرسين في تربية إربد كان عددهم 6530، بس أخذت العينة اللي هن 246 مدرس ومدرسة في تربية إربد الأولى محافظة إربد. تم تطبيق الدراسة على مدار شهر، تم توزيع الاستبانة لقياس اتجاهات المعلمين. مرحلة من المراحل اللي هي كانت بالبداية إنه توزيعها على عينة، وبعدين إنه العينة الأخرى، وتم تحليل النتائج باستخدام SBS. بالإضافة للمعالجة الإحصائية اختبارتي. نتائج الدراسة، بالنسبة للسؤال الأول حول اتجاهات المعلمين حول استخدام أنشطة التعليم الإلكتروني، اللي هي ما هي اتجاهات المدرسين في المدارس الحكومية الأردنية نحو أثر استخدام أنشطة التعليم الإلكتروني في تدريس الطلاب ذوي صعوبات التعلم، تم توزيع الاستبانة، وكانت النتائج حسب هذا الجدول. طبعاً اللي هو الجدول نتائجه كانت إنه في عنا نتيجة السؤال الأول اللي هو حصل على أعلى العلامات 4 و54 و16 اللي هو 4 و39، وكانت النتائج بتشير على أن المعلمين اتجاهاتهم إيجابية نحو تعليم ذوي صعوبات التعلم. بالنسبة للسؤال الثاني حول اتجاهات المعلمين والفئة العمرية، هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في أثر استخدام أنشطة التعلم الإلكتروني في تدريس الطلاب ذوي صعوبات التعلم؟ تعزى للفئة العمرية أقل من 5 سنوات و5 سنوات فأكثر. النتائج كانت أظهرت النتائج على أنه وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للفئة العمرية اللي هي كانت أقل من 5 سنوات، كانت إيجابية أكثر من 5 سنوات، أكثر من 5 سنوات. وهي الرسم البياني اللي بيبين أنه عنا كل ما كانوا الطلاب أصغر بيكون تأثرهم بالتعليم الإلكتروني أفضل. بالنسبة للسؤال الثالث حول اتجاهات المعلمين حول استخدام أنشطة التعليم الإلكتروني بالنسبة للجنس، أظهرت النتائج على أنه الإناث كانوا إيجابية أكثر من الذكور، دلالة على أنه في دافعية لتعليم الطالبات أكثر الإناث أكثر من الذكور. وهي الرسم البياني برضو. السؤال الرابع حول استخدام أنشطة التعليم الإلكتروني والمستوى المعيشي للطلبة، بيّنت طبعاً من خلال مرتفع أو متوسط. أظهرت النتائج على أنه ذوي الدخل المرتفع أفضل في استخدام التعليم الإلكتروني من ذوي الدخل المتدني. وهي المتوسطات الحسابية. الخاتمة، طبعاً بالنسبة زي ما حكيت التعلم الإلكتروني أمر ضروري لمساعدة الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مواجهة التحديات، مشان إنه يكون في تطور معرفي وتكنولوجي، وهذا مشان يلبي احتياجاتهم ويحقق التواصل الفعال فيما بينهم وبين المجتمع، وإتاحة الفرصة التعليمية لأكبر عدد من الطلبة ذوي صعوبات التعلم. وهذا بيبرز طبعاً أهمية البحث. توصيات اللي هو من خلال الدراسة، إعداد برامج ودورات تدريبية للمعلمين لتوعيتهم وتدريبهم على استخدام أنشطة التعلم الإلكتروني في تدريس الطلبة خصوصاً ذوي صعوبات التعلم. إجراء دراسات أخرى على عينة أوسع لتشمل مدارس أكثر، دراسة متغيرات أخرى وأثرها على الأداء الأكاديمي للطلبة. وشكراً لحسن استماعكم. شكرا جزيلا الأخت ماجدة عبيد. حقيقة كانت يعني هي الدراسة تحتاج إلى وقت أطول حتى الواحد يستوعبها استيعاب جيد، خصوصا الجانب الإحصائي فيها، فشكرا جزيلا على العرض المختصر. آخر المتحدثين الآن الأخت سارة أحمد، ومنير البداح أنا ما أشوف إلا أخت واحدة،
الموضوع مدى توافر كفايات التعليم الإلكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعة، كلية التربية، جامعة المجمعة، المملكة العربية السعودية. حياك الله، تفضل. ما أدري أستاذ، بس وين العرض؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية، الآن نعيش عصر التكنولوجيا التعليمية التي انعكس تأثيرها على التعليم الذي هو طريق التقدم الرقي لأي مجتمع، وإذا كان عضو هيئة التدريس يمثل إحدى أركان العملية التعليمية، فإن إعداده لا بد أن يواكب التطور الحادث في التعليم، وهناك مداخل كثيرة لإعداد المعلم، منها المدخل التعليمي القائم على الكفايات، والذي يعتبر إحدى الاتجاهات في إعداد عضو هيئة التدريس وأكثرها شيوعاً وأثبت وانتشاراً، وهو مدخل يهدف إلى إعداد المعلم وتأهيله على أسس تربوية ونفسية تهدف إلى رفع مستوى أدائه مهنياً وتوظيف كفايته وتوجيه مهاراته لمساعدة الطلاب على تحقيق أهدافهم. بداية، عنوان الدراسة اللي هي مدى توافر كفايات التعليم الإلكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعة، من تقديم الدكتورة سارة مبارك أحمد عباس والأستاذ منير عبد العزيز البداح من جامعة المجمعة كلية التربية بالزلفي. بداية، من المتفق أن التحديات العالمية المعاصرة تحتم على المنظمات التعليمية انتهاج الأسلوب العلمي الواعي في مواجهة هذه التحديات، واستثمار الطاقات الإنسانية الفعالة في ترصين الأداء بمرونة أكثر كفاءة وفاعلية في ظل طوفان المعلومات والتغير المتلاحق ونمو المعرفة بمعدلات سريعة نتج عنه ثورة المعلومات التي نعيشها الآن، وأصبح العالم يعيش ثورة علمية وتكنولوجية كبيرة كان لها تأثيرها على مختلف جوانب الحياة، فأصبح لزاما على أعضاء هيئة التدريس في أي جامعة من مواكبة هذه التغيرات وإتقان مهارات التعليم الإلكتروني المختلفة. بداية، مفهوم التعليم الإلكتروني له عدة تعاريف، أخذنا منها تعريف الأستاذ محمد بأنه التعليم الذي يتيح المحتوى التعليمي الرقمي من خلال الوسائل الإلكترونية التي تتضمن الحاسبات الآلية وبرمجاتها المتضمنة خواصها التفاعلية التي تتاح على الخط عبر شبكات المعلومات والكمبيوتر، بالإضافة إلى إمكانيات البث عبر الأقمار الصناعية واستخدام الوسائل السمعية والبصرية والتلفزيونية التفاعلية والأقراص المدمجة. مشكلة الدراسة تتلخص في نتيجة التطور التكنولوجي السريع في جميع الميادين وخاصة في مجال التعليم، فإن الدور التقليدي للجامعات سوف يتغير، ومنظومة التعليم المعمول بها في جميع الجامعات سوف تكون أكثر انفتاحاً، بحيث تتبنى برامج وأنظمة تعليم إلكتروني متطورة تعطي نظام التعليم أهمية استراتيجية في المجتمع. وقد صيغت مشكلة الدراسة في نقطتين: أولاً، ضاعفت العديد من الجامعات والكليات في السنوات الأخيرة درجة اهتمامها للإفادة من التعليم الإلكتروني، ورغم أن دمج وإدخال التكنولوجيا الجديدة في برامج مؤسسات التعليم العالي أصبح أمراً حتمياً، إلا أن من الملاحظ أن هناك نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية تنقصهم القدرة والكفاءة في استخدام التعليم الإلكتروني. ثانياً، اعتقاد بعض من أعضاء هيئة التدريس أن التعليم الجامعي قوامه المحاضرات والكتب الجامعية فقط، وتركيزهم على التعليم التقليدي وعدم الرغبة في التطور. ثالثاً، أن التعليم الإلكتروني أصبح من القضايا التي تؤرق بال صانعي القرار في الجامعة، وذلك بما يتطلب من ضرورة لوضع السياسات والاحتياجات التدريبية أو التأهيلية لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توافر كفايات التعليم الإلكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعة. ثانياً، الوصول إلى نتائج علمية تساعد في وضع وصياغة مجموعة من المقترحات والإجراءات التطبيقية التي من شأنها المساعدة في تحسين مهارات وكفايات أعضاء هيئة التدريس لاستخدام الوسائل الأنسب.
تلخصت أهمية هذه الدراسة في أن الجامعة من المتفق عليها أنها مؤسسة تعليمية تزود المجتمع بالكوادر المؤهلة لقيادة عملية التنمية في البلد، وهي تمثل القاعدة الأساسية في بيئة التعليم وأهدافها، وهي المدخل للنشاطات الإنسانية كلها بأبعادها المختلفة. لذا يجب على أعضاء هيئة التدريس الاهتمام بأدائهم وبمخرجاتهم. ثانياً، أن عملية معرفة كفايات أعضاء هيئة التدريس لاستخدام التعليم الإلكتروني يساعد المؤسسات التعليمية في الوقوف على المستوى الفعلي لهم، وبالتالي اتخاذ الإجراءات التي تكفل تطور مستوى أدائهم. ثالثاً، تنبع أهمية هذه الدراسة من خلال تدعيم الجهود المبذولة لنشر ثقافة التعليم الإلكتروني. فروض الدراسة المعمول بها فرضان: أولاً، بأن توافر كفايات التعليم الإلكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بنسب متوسطة، وأنه لا توجد فروق ذات دلالات إحصائية في استجابة عينة الدراسة تعزى إلى المتغيرات التالية، سواء النوع أو العمر أو التخصص أو الرتبة العلمية أو الدورات التدريبية. حدود هذه الدراسة: قمنا بنشر استبيان على 40 من أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير والدكتوراه بكلية التربية للبنات بالزلفي وكلية العلوم للطلاب، وبالاستبانة المستخدمة لقياس واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس للتعليم الإلكتروني وبالأساليب المستخدمة. قمنا بعرض بعض الدراسات السابقة التي استفدنا منها في محاور الدراسة الرئيسية وفي صياغة فروضها. في إتاحة الدراسات، تحت لنا الدراسات السابقة اختيار المنهج الملائم لطبيعة الدراسة وهو المنهج الوصفي. أما الأساليب الإحصائية التي استخدمناها وهي معادلة ألفا كرومباك واختبار تاء للفروق بين متوسطي عينتين واختبار بيرسون والوسط الحسابي والانحراف المعياري. أما النتائج التي توصلنا إليها بعد هذه الدراسة وبعد مناقشتها، بأن تحقق صحة الفرض الأول بأن توفر كفايات التعليم الإلكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بنسب متوسطة. أيضاً صحة الفرض الثاني أنه لا توجد فروق ذات دلالات إحصائية في استجابة عينة الدراسة تعزى إلى المتغيرات التالية، سواء كان النوع أو العمر أو التخصص أو الرتبة العلمية أو الدورات التدريبية. توصلنا في النهاية إلى التوصيات التي سوف تؤخذ بإذن الله في كلية التربية للبنات بالزلفي أو في كلية العلوم، أو سواء كانت في عمادة التعليم الإلكتروني بجامعة المجمعة على كل الكليات التابعة لها. أولاً، أن تدريب منسوبي الجامعة على استخدام الحاسب الآلي وإجادة استخدام التطبيقات التي سيحتاجونها في نظام التعليم الإلكتروني، وعقد الدورات التي تزيد من إتقانهم واستخدامهم لمهارات التعليم الإلكتروني. ثانياً، إجراء المزيد من الدراسات المسحية الميدانية الشاملة لجميع أعضاء هيئة التدريس ذكور وإناث لتقويم استخدامهم الفعلي لهذه التقنية والتعرف على احتياجاتهم الفعلية في هذا المجال والعوامل التي تدفعهم إلى توظيف بقية توفير معلومات واقعية لمتخذي القرار. ثالثاً، نشر الوعي بين أعضاء هيئة التدريس بأهمية استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية من خلال لقاءات أو دورات تثقيفية قصيرة مع التعرف بنتائج الأبحاث العلمية في هذا المجال. هذا وصلى الله وسلم على آل محمد. شكرا جزيلا، ألف شكر لك. حقيقة أيضا دراسة جيدة، ومثل هذه الدراسات بالفعل تحتاج إلى أن يطلع الإنسان عليها بوقت أطول وأكبر، فالشكر الجزيل. احنا عندنا شكل ما قالوا الإخوان 15 دقيقة للأسئلة والأجوبة، so we have 15 minutes for questions and answers، والمجال مفتوح للإخوان تفضل. الإخوان والأخوات طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا للأختين الفاضلتين العزيزتين على ما سمعنا هذا المساء. لقاء طيب، ولكن هي لكن دي أولا الأخت ماجدة بشكرها جدا. يعني احنا بعد 3 أيام، يومين والثالث بكرة برضه نضمه. يعني احنا اعتقد في الجلسات الماضية اتفقنا أن اسمه التعلم الإلكتروني، وقلنا الأكتيفيتي في هذه العملية تقع على من يريد أن يتعلم.
بمعنى ان اللي اعد البرنامج وحطه على الجهاز اهو موجود، لكن مين اللي عنده نشتف ان هو يشتغل واللي يحرك الجهاز اللي يقوم يشغل؟ الطالب صاحب المصلحه الحقيقيه. هو اسمه ليرنينج ما اسموش تيتشنج. فيا جماعه خلينا نتفق مره على مسمى علمي في جميع مؤتمراتنا. الاخت ماجده يعني اسمحي لي في شويه كلمات كده احب اسال عنها. بتقولي اطفالهم العينه كانت ايه؟ اطفال 5 سنين 6 سنين مش كده؟ يعني العينه اللي عملتها بتقولي عمر 5 سنين و6 سنين. ده 5 سنين و4 سنين دي اكسبيرينس تايم ولا عمر الطلبه؟ المعلمين اللي انه تعاملوا مع هدول الطلاب اللي هن اقل من 5 سنوات. اقل سنه 5 سنوات ايه عمر ولا خبره؟ لا 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 مو خبرة المعلمين، لا 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 الطلاب، مو خبرة المعلمين اللي هو أقل من 5 سنوات وأكثر. يعني إذا عينت البحث عندك اللي بتعمل الشغل عليها المعلمين بس اللي إنه تعاملوا خبرتهم هن وتعاملوا مع الطلاب اللي هن أقل من 5 سنوات. أوكي، إذا ال5 سنين وال4 سنين اللي وردت في الشرح تتعلق بالأطفال. إيه؟ الطفل لا يسمى طالب. الطفل ده ستيل يانج، ولازم نعرف احنا اتفقنا في الدول العربية هناك فرق بين كلمة تلميذ وكلمة طالب. الطالب بتطلق على المرحلة الثانوية والجامعية فما فوق، أما بالنسبة كده بيبقى still pupils not student. أنا شفت إن مشكلة البحث اللي أنت كتبتيها جيدة، إنما هدف البحث ليس هو عنوان الرسالة. في دوبليكيشن هنا بيحصل عند بعض الباحثين، يكتب عنوان جميل جدا ده موضوع الرسالة من بره أو البحث من بره، إنما هدفه ما هوش العنوان نفسه. quite different. يعني عنوان الرسالة شيء والهدف بتاع الرسالة something else، فما يحصلش رجاء دوبليكيشن. في البحث العلمي ما نكتبش سؤال من أسئلة، في حاجة اسمها سؤال وفي حاجة اسمها تساؤل. في البحث العلمي السؤال يبقى له answer، التساؤل بيحتاج إلى بحث وفيه احتمالات نجد وما نجدش وفيه يعني حدوتة تانية. ما نحطش من أسئلة البحث هل، لأن كلمة هل في اللغة العربية لها إجابة واحدة yes or no، يبقى خلاص خلصنا ونقفل ونروح. لكن هنا في حاجات ممكن في أسئلة البحث ما تدعو إلى الكشف عن الحقائق الخفية اللي هي موضوع الرسالة. برضو في كلمة أرجو أن احنا كعرب نتخلص منها، وهو أن المعلم ليس موصلاتي. ما نقولش أنه يوصل معلومة، لا، هذا كلام انتهى. المعلم النهاردة مشارك حقيقي في صنع العملية التعليمية، موجه، صانع، مدير للموقف التعليمي. يعني ما هوش راجل بيوصل معلومة بس والسلام عليكم وروح، لا، ده بيتعايش مع الطالب، بيساعد في البناء الإنساني، بيكون مفاهيم، بيكسب مهارات، بيلاحظ وإلى آخره. فدور المعلم يا جماعة لم يعد عملية توصيل. فأرجو أن الحتة دي طبعا بشكر حضرتك جدا، العمل جيد وينبغي أن يذكر فيشكر ولا ينكر. أما بالنسبة للأخت الفاضلة العزيزة والابن الغالية، استمتعت بما طرح زميلة حضرتك، إنما سؤالي واحد بس، سيادتك بتعملي إيه؟ أنا معيدة بكلية التربية. معيدة بكلية التربية. حضرتك معيدة، يعني أتمنى لك التقدم وتوصلي في يوم من أستاذة وفول بروفيسور وتبقى عميدة الكلية وكل حاجة. إنما هل تعتقدي أن دور المعيدة أن تقيم أساتذتها؟ هل أنا يقدر التلميذ من تلامذتي وأنا عميد كلية يجيني واحد من تلامذتي يقول لي عايز أقيمك وأعمل لك إيفالويشن؟ أنا الورقة اللي قدمتها شكرا يا ابني يا حبيب قلبي، أنت عايز إيه وهريحك وهستقبله وكل حاجة. بس أعتقد از ريسيرش بيبقى دي مشكلة كبيرة جدا أن معيد يقيم، ويمكن هيصطدم ببعض الأساتذة اللي هيرفضوا أو هيقولوا له طيب يا ابني، يعني ما أعرفش الموقف كان، هل قبلوها عندك بارتياح؟ أتمنى هذا.
دكتور وشكراً جزيلاً. بس نقطة بالورقة العمل المشانة الوحدة اللي مقدمتها معي الدكتورة سارة موجود دكتور. ذكرته في البداية. لا في البداية ذكرته. كيف دكتور؟ مع بعض دكتور. وياك. تفضل. السلام عليكم، خالد الشنقيطي من السعودية. يمكن أنا والله ودي أهني الدكتورة ماجدة الصراحة على اختيار الموضوع، لأنه فعلا هي ذكرت في البداية أنه الفئة هذه اللي هم خصوصا صعوبات التعلم الدراسات الخاصة فيهم ليس في الإي-ليرنينج، يمكن حتى في الدراسات التربوية العادية جدا قليلة، فكان اختيار جدا موفق. يمكن الوقت ما سهمها أنه توضح كثير من الدراسة، فجهد كثير موجود. أنا يمكن شدني في سياق الحديث يمكن على عجالة اللي هي ذكرت، يمكن كان في السياق أنه عبارة كلما كان الطلاب أصغر سنا كان تأثير التعلم الإلكتروني. هذه كانت نتيجة من النتائج أو كان استنتاج للباحثة اللي كانت موجودة. هذا الشق الأول. الشق الثاني، إذا كان فعلا تأثير إلكتروني، إذا كانت هذه نتيجة أو استنتاج للباحثة، إذا فعلا افترضنا أنه كان تأثير إلكتروني، هل هو تأثير بالتعلم أو تأثير بالتفاعل؟ لأنه لو كان تأثير بالتعلم أنا أتوقع راح يكون هذا يمكن يحدث ما أدري وجهة نظر ثورة في التعلم الإلكتروني، لأنه إحنا دائما نقول في التعلم الإلكتروني نحتاج الأدوات التولز الموجودة عندنا. أنا عندي تولز كثيرة في التعلم الإلكتروني أحتاج للشخص. فأغلب الدراسات حسب علمي أنا السابقة كانت تقول إنه فعلا كل ما كان الشخص عنده تمكن في الأدوات الموجودة عنده في التعلم الإلكتروني يكون دخوله على المواقع اللي خاصة بالديستنس ليرنينج أو الإي ليرنينج تكون عنده جدا أسهل. الآن هنا كلما كان الطلاب أصغر سنا كان تأثيرهم، هل هو تأثير بالتعلم أو بالتفاعل أو هي نتيجة أو إنه استنتاج من عندك؟ ويعطيك العافية. شكرا. أنا أفضل أن الإجابة تصير مباشرة بدل أن نسجل، حتى على الأقل يعني يصير بالإمكان أن الإجابة تكون كاملة. تفضل. لا. شكرا على كل بالنسبة للموضوع. بالنسبة لكل ما كان الطفل أصغر سنا، هي النتيجة من خلال البحث، وإنه التأثر في التعلم أم التفاعل في التعلم في موضوع التعلم، هي النتائج اللي ظهرت بالدراسة. الله يعافيك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا أحمد البراك، الجامعة السعودية الإلكترونية. الحقيقة أنا ودي أشكر يعني الباحثين على اللي قدموه، ولكن عندي ملاحظة عامة يمكن ما تخص أحد بعينه، وهذه جزئية مهمة جدا فيما يخص البحث العلمي. أول شيء القيام بالأبحاث العلمية اللي أنا شفت اليوم ورقتين، هو الهدف منه إضاءة الطريق. يعني أنا لما أسوي البحث العلمي معناها عندي نقاط غير منيرة في طريقي، يعني ما فيها إضاءة، وبالتالي أبغى أجاوب أسئلة عشان أستفيد منها. الحقيقة لاحظت أنه كثير من الأبحاث مو بس في مؤتمرنا، في مؤتمرات كثيرة بتعيد نفس السؤال، وبالتالي مهم جدا أنه يكون عندنا بحوث يعني ما يسمى تدعم المعرفة أكثر من أنها تكون إجابتها، لأن في الأخير إجابتها ما أضافت كثير جدا للمعرفة. أنا استفدت من البحوث اللي قدمت، ولكن مثلا الدراسة اللي في المجمعة وجدت أنه ما في أي علاقة. يعني وجدنا أنه سؤالين الفرضية اللي وضعت أنه ما في أي علاقة، وبالتالي أصبحت النتائج تعتبر أنه خلاص ما في أي فرق لا بين الجنس والنوع. النوع مقصود فيه طبعا اللي ذكرتيه هو الذكر والأنثى، صح ولا لا؟ صحيح. النوع صحيح. إيه. فبالتالي وجدت أنه ما فيها أي فروقات. هذه نقطة. النقطة الثانية واللي أنا أحب أركز عليها، وهذا جزء مهم جدا من اجتماعنا اليوم، أنه تقديم البحوث في الأوراق العلمية بطريقة عرضها في المؤتمر مهم جدا. الحقيقة في ربع ساعة أنا الأخت ماجدة كنت مستمتع، بس الأشياء المهمة ما شفتها. يعني الحقيقة أنت مشيتي الجداول، يعني أنت كنت حطيتي لي المقدمة وتعريف التعليم الإلكتروني، وأنا ما أبغى تعريف التعليم الإلكتروني. لما جيتي عند الجدول مشيتي على طول. عرضت وقلت هي ما والله في أحد شاف الجدول؟ بعرض لك يا زيد. يعني على الأقل هذا اللي أنا أبغى أشوفه
وابغى يعني استفيد منه وجلست عشانه، لاني انا ممكن اذا هتقولي لي اقرا الورقه معناه مو لازم اجي. نعرض لك اياها اذا بدك. فانا اقول يعني مهم جدا، ملاحظه لي انا معكم وللجميع، انه نحاول يكون العرض فعلا يعني يفي، لانه احنا كلنا جينا عشان نستفيد. فانت يعني النقطه المهمه الجداول كنت دائما تمشيها بسرعه، الحقيقه انا ما استفدت منها ابدا، كلها كانت تمشي بسرعه. بدكم وقت اطول يعني انه ان شاء الله نطلب من اللجنه بعدين تعطيكم وقت اطول، بس ان شاء الله احنا وانا معكم نستفيد منه بطريقه افضل يعني. وشكرا للجميع. شكرا جزيلا. تفضل. شكرا للأخوات يعني الباحثات. سؤالي الأول للدكتورة ماجدة، أولا هل يمكن أن يكون للمفهوم الواحد أكثر من تعريف إجرائي في الدراسة، أم جرت العادة أن يكون هنالك تعريف إجرائي يلتزم به ويحمله الباحث على طول الدراسة؟ السؤال الثاني، هل الاتجاه نحو أثر استخدام، وأنا لا أعرف الأثر، فالاتجاه هو نحو استخدام التعلم الإلكتروني وليس نحو أثر استخدام التعلم الإلكتروني من وجهة نظري، لأنه لا يمكن أن أقيس اتجاه نحو شيء لا أعرفه، لأنه قد يكون الأثر سلبي أو إيجابي، وبالتالي قد يكون اتجاه إيجابي نحو الأثر الإيجابي، هذا استنكار يعني سؤال استنكاري، أم اتجاه سلبي نحو الأثر الإيجابي، وهكذا. بالنسبة للدراسة الثانية، أنا حقيقة أول مرة أسمع في اختبار بيرسون، إلا إذا كان المقصود به معامل ارتباط بيرسون على سبيل المثال أم اختبار. السؤال الثاني، كنت حابب أعرف ما هي الكفايات، تشيك ليست، قائمة بالكفايات الخاصة بالتعلم الإلكتروني والتي ينبغي أن يمتلكها أعضاء هيئة التدريس، وبالتالي نعرف مدى تشبع مثلا يعني مجموعة أو مدى توافر مجموعة من الكفايات عند جميع أو بعض أو إلى آخره من أعضاء هيئة التدريس. وشكرا. شكرا. تفضلوا. اشتغل. بالنسبة للتعريفات، أنا فعلا تبنيت أكثر من أنه تعريف للتعلم الإلكتروني وصعوبات التعلم، مو هيك قصدك دكتور؟ إيه أنا تبنيت أنه أكثر من تعريف، مزبوط. بالنسبة للاتجاهات، في سؤال كان لحال عن موضوع الاتجاهات، ما هي اتجاهات المدرسين في المدارس الحكومية نحو أثر استخدام، هذا هو سؤالي. ايه نحو أثر استخدام. ما هو أثر الاستخدام أنا ما بعرفه ولا لا؟ يعني هل هذا السؤال منطقي هيك على يعني أساس أنه يعني مستخدمين وأنه متعلمين؟ على أي حال. لا شكرا. بالنسبة للسؤال لتعريف الكفايات، عندنا قصتنا بتعريف الكفايات اللي هي مجموعة المهارات والمعارف والاتجاهات اللي تمتلكها عضو هيئة التدريس وتمكنه من أداء مهامه ومسؤولياته بمستوى يمكن ملاحظته وتقييمه ضمن جودة العملية التعليمية وضمن جودة المخرجات واستمرار تطورها ومن ثم اعتمادها أكاديميا. هذا قصدنا بالبحث. شكرا. أنا بخلي مجال لأن أخذنا اثنين من هنا فبنروح بالخلف. تفضل. هي. السلام عليكم. أولا أعرف بنفسي، أنا مشرفة تدريب في إحدى إدارات التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. حقيقة أثني على الدراسة اللي قامت فيها الباحثتان في جامعة المجمعة، لكن أنا حابة عموما يعني أستغلها فرصة كون أكثر أعضاء هيئة التدريس موجودين في الجامعات، بستغلها فرصة أني أوجه صوت المعلمات الجدد لهم، وهم الخريجات الجدد اللي بيأتون من الجامعات. حقيقة نعاني من الفجوة الكبيرة بين التعليم العام والتعليم العالي فيما يخص المناهج.
طبعا التركيز، أنا أعرف أنه تركيز المؤتمر على التعليم الإلكتروني، لكن أنا بحب أني أستغلها فرصة، لأن احنا حقيقة نعاني من تدريب المعلمات الجدد على ما يقوموا بتدريس للطالبات من المناهج، طريقة التدريس المتبعة. يعني حاليا المناهج اللي تقدم في الجامعات مناهج تقليدية لا تواكب التطور الحاصل الآن في المناهج المطورة. والشكرا. شكرا. هذا فقط يعني الطرح عام وليس سؤال موجه لأي من الإخوان المتكلمين. تفضل. السؤال للجامعة من السعودية، بس فقط عن الدراسة. لكن قبل ما أطرح السؤال بس بغيت يجوز التحفظ في عدم الإجابة على السؤال: هل تم التحكيم داخل الجامعة أو خارج الجامعة للدراسة؟ قصدك دكتور تحكيم الاستبيان؟ أيوة، التحكيم الحقيقي النهائي وليس الأولي. التحكيم النهائي؟ أيوة. لا، داخل محافظة الزلفي. داخل في الجامعة؟ الجامعة تبع مادة التعليم الإلكتروني بجامعة المجمعة. لكن التحكيم تحكيم أيوة. تحكيم داخل محافظة الزلفي. شكرا أستاذ. شكرا. احنا نكون كذي خلصنا فترة الأسئلة والأجوبة. عندي كلمتين أخيرتين. الكلمة الأولى للدكتور ألبرت، كان ناوي إنه يعني يقول كلمة ختامية، وبعدين أيضا نرجع للأستاذ الفاضل الدكتور محمد درغام. دكتور ألبرت اشتايم. If I may, as an observer, just add some comments. There appears to be some argument over the evaluation, really, of the competencies for e-learning and the basically the outcomes of e-learning. And I sense that as you talk, there's a heavy emphasis on parametric statistics in a non-parametric environment. The e-learning environment is going to be more open. It will be more student-centered. So there may be opportunities for non-parametric statistics to be used for e-learning environments, as opposed to environments where you collect scores, you figure analysis of variance, or you may even try to get analysis of covariance just so you can identify more variables. But identifying the competencies you could do with factor analysis. If you found some way to deal with individuals identifying the competencies that teachers need for special tasks, one could then use factor analysis. I think that's a biomed BMD01 program that they have for that. So the talk of confidences, I think, are important in statistics, but I haven't quite figured out yet how the e-learning environments or evaluation or the types of variables, the data variables we'll collect will be different. I sense that they're going to be different between e-learning environments and other environments where you have scores and what have you. So if you think of what's the impact and you come up with a list, then you can measure scores easily. But if you're trying to generate what might be some of the scores, it may be that you use non-parametric methods to identify what might be parametric methods, and then do the analysis as to how effective it is. So I feel a little bit uncomfortable, and I know the gentleman mentioned which is more beneficial. Which is more beneficial? Would we say to a child, a young child, in playing or in a preschool environment, would we say that you are now doing things that are more beneficial than just play and imitation?
See, I don't think you can say that in an e-learning environment. In an e-learning environment, you take the individual where they are. But if you start to impose criteria and then add measurement and then test these individuals, you're really promoting a system that says, how do these individuals function in these particular dimensions? So I would suggest that part of the problem is going to be identifying the effective characteristics of e-learning and how do we match up the appropriate kind of evaluation and assessment tools so that we can truly describe and get descriptive statistics to begin to put a skeleton around this frame of learning that we call electronic. Thank you. Thank you. دكتور محمد. شكرا دكتور يوسف. بداية حاب أشكر بروفيسور ألبرت نوز لزيارتنا وإعطانا هذه المحاضرة الرائعة في العوامل المؤثرة في التعلم الإلكتروني، وأشكر من الأخوات من جامعة المجمع وجامعة إربد. الحقيقة مداخلتي فيها جزئيتين. أول جزئية، من الجيد للإنسان أن ينقد نفسه إذا حس بنقص بدل أن يكابر ويلقي بالعوائق في اتجاه الآخرين. لا شك أن ضعف التعليم الإلكتروني له جوانب كثيرة، منها المعلم. والمعلم قد لا يكون هو السبب، ولكن الظروف المحيطة قد تكون هي السبب. الضغوط على المعلم قد تكون هي السبب. أيضا مخرجات التعليم، يمكن الأخت أشارت إليها، إن فعلا إحنا عندنا مشكلة دكتور في أساتذة ودكاترة الجامعات، لأن جزء كبير منهم اعتمد على كتيب يعطيه للطلبة وهذا هو المحتوى. لازم نهتم بالتدريب، التدريب الذاتي والتدريب المشترك لتطوير الهيئة التدريسية سواء في مجال الجامعات وفي مجال التعليم العام. هذه الجزئية الأولى اللي هي مداخلة للدكتور، لأنه انتقد الأخت، وإن كان يعني هي الانتقاد أنه يعني يجب أن يكون التقييم من نفس المستوى، لكن أحيانا قد نتعلم من أبنائنا ما يفوق علمنا أحيانا، ويمكن الأجهزة النقالة والمحمولة احنا بنتعلم من الصغار. anyway، النقطة الثانية أن احنا في هذا المؤتمر نتمنى من الجميع أن يشارك في وضع توصياته، ومن ضمن يمكن نقاشنا في اليومين اللي فاتوا كان لدينا بعض التوصيات حابين نطرحها، ويمكن في هذه الجلسة أيضا كان في بعض النقاط، ونتمنى من الجميع أن يشاركنا في هذه التوصيات ويرسل لنا اقتراحاته في توصيات المؤتمر اللي إن شاء الله راح تعرض مبدئيا غدا في الجلسة الختامية، ونترك إن شاء الله حوالي أسبوعين لاقتراحات أخرى، على أن بعد الأسبوعين نرفع التوصيات النهائية. من هذه التوصيات توصية بإعداد الشهادة العربية للتعلم الإلكتروني، بحيث تكون معيار لقدرة المعلمين على التعامل مع أدوات وتطبيقات التعلم الإلكتروني، ولا نكتفي بشهادات مثل الICDL، الIC3 كامبريدج، وإن كانت هذه الشهادات تعتبر هي محو أمية للحاسوب، قد تكون مفيدة في 2002 و2003، لكن الآن احنا في 2013 هي ليست كافية للمعلم حتى يستطيع تأدية رسالته في مجال التعلم الإلكتروني. وأتمنى أن تكون هذه إحدى التوصيات. توصية أخرى بنشر ثقافة الجامعات الافتراضية والإلكترونية، مع بين قوسين مع وضع المعايير المنظمة والاهتمام بالجودة، والعمل على الاعتماد الأكاديمي لها في المنطقة العربية، لأنه احنا متأخرين جدا في ما يتعلق بالتعلم الإلكتروني على مستوى الجامعي وما بعده. التوصية الثالثة تهيئة بيئة مناسبة لاستقطاب المبادرات الفردية من المعلم والمتعلم، لأن الأمانة من تجربتنا في المركز الإقليمي نجد كثير من المبادرات الرائعة من معلمين مغمورين في الميدان ويحتاجوا لفقط بعض الإرشاد
أو بعض التبني ووضعهم ضمن آلية أو منظومة تدعم هذه المشاركات. وأنا عندي قناعة أن في غضون 4-5 سنوات المحتوى الإلكتروني سيكون هو نتاج جهد معلم وليس جهات خارجية تتدخل في العمليات التعلم الإلكتروني. سيكون المعلم هو الذي يقوم بإنتاج هذا المحتوى الإلكتروني، لأنه الآن بدأت المبادرات تظهر. ما أبي أطول عليكم. آخر مقترح توصيات: الاهتمام بتطبيقات التعلم الإلكتروني للطلاب ذوي الإعاقات وصعوبات التعلم وإعطاء أولوية لهم. تدريب المعلمين في التعليم العام والجامعي، أو التركيز على التدريب لأعضاء هيئة التدريس في التعليم العام والتعليم الجامعي. وآخر توصية: الطالب هو محور العملية التعليمية، وكل الجهات الأخرى هي جهات مساعدة لهذا المحور، فنبتعد عن التلقين والاتجاه إلى الكفايات والمهارات. شكرا لكم، وأشكر الدكتور يوسف مرة ثانية، وشرفت دكتور. شكرا. أنا بس حتى أختم، أنا من 1993 أدرس في جامعة الكويت رياضيات وإحصاء. بعدها طلعت إلى العمل السياسي، فصرت عضو في البرلمان، بعدين وزير تجارة، بعدين رجعت الجامعة مرة ثانية بعد العمل السياسي. قعدت في الجامعة سنة وشوية، بعدين رجعت مرة ثانية للبرلمان في العمل السياسي. بس أقول لكم تجربة شخصية. بعد رجوعي من العمل السياسي إلى الجامعة مرة أخرى للتدريس، كنا مجموعتين: مجموعة تعتمد الطريقة الكلاسيكية في تدريس الرياضيات والإحصاء، ومجموعة أخرى لا، اعتمدت على الإي ليرنينج. وهذول الجدد اللي يو خريجين جدد من أمريكا، وطبعا كلنا خريجين أمريكا، ماكو أحد ترى من موقع آخر، وكلنا جامعة الكويت تضع لستة من الجامعات مجبر أي طالب بعثة أن يروح يدرس في هذه الجامعات، فمو من اختيارنا، وعادة يختارون أفضل الجامعات في التخصصات. فلما رجعنا في التدريس مرة أخرى، كنا ندرس مقررات اللي هي عادة ما البيسكس: رياضيات 110، إحصاء 112، رياضيات 220، إحصاء 202. هذيله لأن أغلب طلبة كلية العلوم الإدارية يأخذونها لازم إجباري. فلما نصححها بالعادة بالكمبيوتر، نصححها بالسكانرز، تروح تتصحح. بس أقول لكم تجربة واقعية، قد يكون سببها من الانستراكتور نفسه، الأسلوب قد يكون. جميع في الافرج لما نيجي، كل من يدرس بالطريقة الكلاسيكية معدلات الطلبة أعلى من الطريقة اللي تروح في الإي ليرنينج. ما نعرف ليش ترى، على فكرة احنا عزيناها لأكثر من سبب. الأول أن نحتاج أن نطور في طريقة الإي ليرنينج، يمكن فيمكن هي ما قاعد تصير بالأسلوب الأمثل والأحسن، مع أنه أنتم شايفين الحين في أغلب التكست بوكس اللي تجينا معاها أيضا تكست آخر يعلم الانستراكتور شلون يستخدم الكمبيوتر، وشلون يعطي الهوم وركس، شلون يعطي الكويزز إلى آخره. لكن أقول لكم تجربة عملية، ويمكن تحتاج إلى دراسة، الله العالم من ذاك أحد متخصص وموجود في جامعة الكويت يقدر يسوي عليه دراسة. on the average دائما الطريقة الكلاسيكية، أنا أتكلم عن الرياضيات والإحصاء، أنا ما أدري عن التخصصات الثانية على فكرة، في هالمقررين دائما الطريقة التقليدية مخرجاتها على مستوى الطلبة أفضل من طريقة الإي ليرنينج اللي تصير عادة. أنا أتكلم عن الإي ليرنينج، ترى مو إنه يعرض الأستاذ بالكمبيوتر، لا، يخليهم هم يروحون يدرسون، إذا عندهم كويستشنز يجونه يعطيهم انستراكشنز شلون يستخدمون، بعدين يعلمهم شلون يروحون الكويزز إلى آخره. فيمكن هذه تحتاج إلى دراسة أكثر، يمكن مو لأن الطريقة التقليدية أحسن، يمكن لأن أسلوب الإي ليرنينج غلط اللي قاعد يستخدم، ما أعرف، لكن هذه تجربة قلت أنا أقولها لكم. شكرا جزيلا، وأشكر الحضور على التواجد معنا، وإن شاء الله تكون الفائدة للجميع. شكرا جزيلا.